Now, this year marks 90 years since citizens of this island, which we now call Sri Lanka, then Ceylon, started exercising universal franchise. Over these 90 years, technology, the internet, and social media have also transformed what it means to be a citizen in more ways than one. Today, we exercise our freedom of expression using Facebook posts and TikTok videos, and our freedom of association on WhatsApp and Signal groups. Now, these developments can also have implications on our electoral processes, which are key moments where all of us as citizens exercise our democratic right to vote. While the COVID-19 pandemic is affecting our healthcare systems, it's also imperative that all of us continue to protect and reform our democratic institutions. And any attempt at reforming democratic spaces cannot leave the internet and technologies out. It is in this vein that during the 2019 presidential election, #Generation, with the advice and support of our colleagues and mentors, began a social media monitoring operation. We used the sheet title that it was a social media newsroom, and we monitored, analyzed, archived, and reported online threats to electoral processes, including by ways of hate speech, disinformation, and other violations of Sri Lanka's election laws. We repeated the same exercise also during the 2020 parliamentary election. Now, during both of these exercises, we searched for but could not find a document that we could use to understand the laws that apply to or could apply to social media during an election period. We often had to seek the advice and guidance of ACRL and the Election Commission on this. And with many of us not being lawyers, we also spent quite a bit of time going through PDFs of existing laws. We also had intense debates on whether or not certain laws, as they were written, may or may not apply to social media. For example, I remember my colleagues, Pridesh and Darshata, suggesting that a law on not campaigning at a religious site, such as a temple or a kovil, during an election period could apply to doing a live stream from a temple or a kovil as well. So today's report is actually an attempt to fill this knowledge gap. In fact, doing an analysis like this was one of the recommendations that we made in our 2020 report as well. So as representatives of the Election Commission, political parties, social media companies, the media, academics, and civil society representatives, we hope that all of you can use this study in your own work. We also hope that this study will only be an entry point for future research and analysis, as with technology, things are constantly and always changing. We really appreciate the efforts of Mr. Jagat Lianarachi, who was the lead researcher of this study, as well as my colleague Harindani Korea, who was the co-researcher. Jagat and others will explain the contents of the report in more detail, so I do not intend to go into that. Finally, I want to thank all of you for attending today's discussion. We have a really vibrant panel of speakers, and in the audience as well, we have individuals whose presence we value so very much. So on that note, I would like to invite Attorney at Law, Mr. Jagat Lianarachi, the lead researcher of this study, to make a brief intervention, sharing some of the key observations of this study. අපි මේ විශ්ලේෂණය සිදු කරන ජගත් මහත්මයාට ආරාධනා කරපු මොහොතේ සිටම ඔහු ඉතාමත්ම උද්‍යෝගයෙන් ඉතාමත්ම සතුටින් මේ කාර්යයට සම්බන්ධ වුණා සහ ඔහුගේ දැනුම සහ කාලය මේ විශ්ලේෂණය වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම නිරුද්ධෝපී ලෙස දායක කරා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ජගත් ඔබට තමයි අපි ආරාධනා කරන්නේ ඊළඟට දෙපත් කිරීම කරන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැම දෙනාටම හැමෝම සුවෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මම පළමුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා #generation ආයතනයට මෙම ක්‍රියාව සඳහා මට ආරාධනා කිරීම ගැන. ඒ වගේ මම මෙතනදී පළමුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ කණ්ඩායමේ හරින්ද්‍රිනි කොරයා මහත්මියට. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාවේදී සියල්ලෙදිම අපිට තමන්ගේ දැනුම නිර්ලෝභීව ලබා දුන්නු අපේ සමග සාකච්ඡාවන්ට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම ඇත්තටම ඇතැම් දෙනෙක් සමහර සංවේදී අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ අනන්‍යතා වෙනත් තැනක මේක රෙකෝඩ් කරන්න එපා කියලා ඊටාම සංවේදී කාරණා පව අපිට කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාගේම දායකත්වයේ උඩ තමයි අද මේ වාර්තාව ඔබ අතට එන්නේ. ඇත්තටම අපි සෙනල් කිව්වාගේ දැන් මේ වෙනකොට සර්වජන ඡන්දය ලැබිලා වසර 90ක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි තමයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් අතරින් පළවෙනියටම සර්වජන ඡන්දය ලබාපු රට. ඉතින් එවැනි සුවිශේෂතා රසක් තියෙන රටක වුණත් අපි දකිනවා මැතිවරණ ක්‍රමයේ යම් යම් ප්‍රශ්න සහගත තැන්
තියෙනවා සහ අපිට පස්සේ ඡන්ද බලය ලබාගත්ත අපිට පස්සේ මහජන නියෝජිතව ඉදිරිපත් කරපු විශේෂයෙන් අපිට පස්සේ සර්වජන ඡන්ද ලබාගත්ත බොහෝ රටවල් වලින් අපිට අද පාඩම් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒවා ආදර්ශයට ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරෙන දේ තමයි අපි බොහොම කලින් පටන් ගත්තට අපේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කරා යන ගමන එච්චර වේගෙන් සාර්ථකව ගිහින් නෑ කියන එක අපිට කනගාටුවෙන් වුණත් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මැතිවරණයකට අදාළව සිද්ධ වෙන බොහෝ කාරණා අතරේ මැතිවරණයට බලපාන බොහෝ දේවල් අතරේ ජනමාධ්‍ය කියන එක ඉතාමත්ම ප්‍රබලයි. මාධ්‍යෙන් මැතිවරණයකට කළ හැකි බලපෑම අති විශාල බව මැතිවරණ කාලෙකදී මාධ්‍ය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් විසින් කරන වියදම් වලිනුත් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම කාලෙකදී දැක්ක දෙයක් තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය බොහෝ වේගයෙන් මැතිවරණ සඳහා බලපෑම් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. සම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයන් වලටත් වඩා මේ සමාජ මාධ්‍යවල ක්‍රියාකාරකම් ඉතාම ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයන් නියාමනය සඳහා මැතිවරණයකදී යම් යම් නීතිරීති පැවතුනත් සමාජ මාධ්‍යයන් සම්බන්ධව එවැනි නීතිරීති බලපානවද කියන කාරණය පිළිබඳව ගැටලුවක් සෙනෙල් කිව්වගේ තියෙනවා. ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් හිතන් හිටියා සහ අදටත් බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මේ සමාජ මාධ්‍යවලට නීති නැහැ කියලා. සම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයන් වලට විතරයි නීති තියෙන්නේ කියලා. ඇතැම් කෙනෙක් අපෙන් අහනවා කොහෙද නීතිය තියෙන්නේ, ඒකේ කොහෙද සමාජ මාධ්‍ය කියන කෑල්ල තියෙන්නේ කියලා අහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තට මෙවැනි ටිකක් ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරපු එක ඉතාම වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මට ඒට දායකත්වය දෙන්න ලැබීම ගැන එක්තරා සතුටක් මට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයෙකු විදියට මම වසර 15ක් විතර කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණයට අදාළව මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය සහ මැතිවරණයට අදාළ වියදම් පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී මම සම්බන්ධ වෙලා දායක වෙලා තියෙන කෙනෙක් විදියට මේ වගේ කාර්යයකට දායක වෙන්න ලැබිච්ච එක විශාල සතුටක්. අපි මෙතනදී මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ කරනු ලැබුවේ ජනමාධ්‍ය විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන මාධ්‍ය සඳහා තිබෙන නීතිරීති මොනවද කියන එක අධ්‍යයනය කිරීමත්, ඒ වගේම මැතිවරණයකට බලපාන්නා වූ නීතිරීති මොනවද කියන එක අධ්‍යයනය කරලා ඒ අතරින් මැතිවරණ කාලෙදී මාධ්‍ය භාවිතාව සඳහා තිබෙන නීතිරීති මොනවද කියන එක අධ්‍යයනය කරලා ඒ හරහා උත්සාහ කරා හඳුනා ගැනීමක් කරන්න මැතිවරණ කාලෙකදී සමාජ මාධ්‍යට බලපාන නීතිරීති මොනවද තියෙන්නේ. ඒ නීතිරීතිවල යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිබෙනවාද, ඒ නීතිරීති මේ සදාචාරාත්මක මැතිවරණයක් එහෙම නැත්නම් වඩා තවත් විදියකට කිව්වොත් මේ සුපිලිපන් මැතිවරණයක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නීතිරීති කොහොමද තියෙන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල කියන එක. මොකද අපිට දකින්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි මැතිවරණ සමයකදී බොහෝ විට මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා මැතිවරණයේ සුපිලිපන් භාවය පළුදු කරන බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් පුවත්පත් සහ ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය මැතිවරණයකට පැය 48කට පෙර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ මැතිවරණ කොමිසමේ උපදෙස් මත තමන්ගේ ප්‍රචාරක කටයුතු මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු නවතා තැබුවත් සමාජ මාධ්‍ය ඡන්දේ දවසේ උදේ විතර නෙමෙයි ඡන්දේ ඉවර වෙනකම්ම සමාජ මාධ්‍යවල ක්‍රියාකාරකම් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන මඩ ගැසීම්, අසත්‍ය ප්‍රකාශන, වෛරී ප්‍රකාශන මේ වගේ දේවල් සමාජ මාධ්‍ය තුල දිගින් දිගටම යන්න ගත්ත මැතිවරණ කාලෙකදී. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරලා බැලුවේ මේවා යම් ආකාරයකට මර්ධනය කරන්නට, මේවා යම් ආකාරයකට අඩු කරන්නට අපේ රටේ නීති තිබෙනවද කියන එක. ඇත්තටම අපි කරපු අධ්‍යයනයේදී එළිවෙච්ච කාරණයක් තමයි සෑහෙන දුරට ඒ සම්බන්ධව නීති රීති තිබෙනවා කියන එක. ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක මම පිළිගන්නවා. නමුත් එවැනි නීති රීති තියෙනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් එහෙමනම් අපිට ඒ ප්‍රමාණවත් නැත්තම් අපි මේ නීති හැදුවොත් මොකද කියන එක. මෙතනදී තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තවත් අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මැතිවරණය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මහෝත්සවය නිසා ඒ පිළිබඳව අරමුණු කරගෙනම අපි නීති හැදුවොත්
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තවත් ඉතාම වැදගත් මෙවලමක් වන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය කියන එකට බාධා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව එක්තරා විදිහක නීති සකස් කිරීමේදී දැඩ්ඩි ලෙස ප්‍රවේශමෙන් සීරුමාරුවෙන් කළ යුතු බව තමයි අපි අධ්‍යයනයේදී හෙළියුනේ සහ අපි මේ පිළිබඳ විවිධ කණ්ඩායම් එක්ක විවිධ පුද්ගලයන් විද්වතුන් එක්ක සාකච්ඡා කිරීමේදී අපිට තේරුම් ගිය කාරණේ තමයි ඒක. විශේෂයෙන් මැතිවරණය අරමුණු කරගෙන මැතිවරණය සුපිළිපන්න බව ආරක්ෂා කරන්න නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් ජනමාධ්‍යට නීති පැනවීම තුළ තවත් පැත්තක ඉතාම ප්‍රමුඛ මිනිසාගේ ඉතාම ප්‍රමුඛ අයිතියක් වන අදහස් පළ කිරීමේ අයිතිය කියන එක බාධා වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි නීතියක් පනවන විට ඉතාම සැලකිල්ලෙන් කළ යුතු කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්ක දෙයක් පහුගිය කාලේ මැතිවරණ කොමිසම ඉතාම දක්ෂ විදිහට ඉතාම සූක්ෂම විදිහට මේ තිබෙන නීති පාවිච්චි කරන්න දරන උත්සාහය අපි සැලකිල්ලට ගත්තා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ පුවත්පත්වල අසත්‍ය වාර්තා පළ කිරීම වරදක් විදිහට මැතිවරණ නීති සියල්ලම පිළි අරගෙන තිබුණත් ඒකට සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළත් වෙලා තිබුණ නැහැ මේ පුවත්පත් යන අර්ථ නිරූපණයට. නමුත් අයුතු බලපෑම කියන වරද භාවිතා කරමින් සමාජ මාධ්‍යන්හි පළවෙන කාරණා සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු කරලා තිබුණා. ඉතින් එය මන් දකින්නේ ඉතාම නිර්මාණාත්මක යොදා ගැනීමක් විදියටයි. ඒ වගේම අපි මූලික වශයෙන් අපි සොයාගත්තු දේවල් වලට අනුව නම් ඇත්තටම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට තිබෙන ප්‍රධාන බලයක් තමයි ආණ්ඩුක මස්ථාවයෙන් මේ 104 වගන්ති යටතේ මැතිවරණ කාලෙකදී මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට තිබෙන බලතල. ඇත්තටම ඒ බලතල තුලට සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළත් වෙලා නෑ කියන කාරණය. එය ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මැතිවරණ කොමිසමට මීට වඩා සාර්ථකව මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියන එක. ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිසම ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය ප්ලැට්ෆෝම් සමග 2020 මැතිවරණයේදී කටයුතු කරපු ආකාරය ඇත්තට මේක හොඳ අත්හදා බැලීමක්. මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් හෑෂ්ටැග් වගේ මේ සමාජ ජාල විමර්ශනයට තාක්ෂණය තියෙන කණ්ඩායම් සහ මැතිවරණ කොමිසම ඒ වගේම සමාජ ජාල ෆ්ලැට්ෆෝම්ස් එක්ක යම් එකකතාවයක් මේ නීති කිසිවක් වෙනස් නොකර වුණත් මෙවැනි එකකතාවන් මත මෙවැනි එකතුවීම් මත නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට අවශ්‍ය ඉඩකඩ සමාජ ජාල හරහා හදාගන්න පුළුවන් බව අපේ අධ්‍යයනයන් වලදී හෙළි වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඔබට ලැබෙන මේ ඉතාම කෙටි සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ඒක ඉතා හොඳට මනා නිමාවකින් යුක්තව හැෂ්ටැග් ජෙනරේෂන් එක සකස් කරලා තිබෙනවා. එම වාර්තාවත් කියවන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි. And on that note, we would like to officially launch the report. At a more traditional event, we would have given each of you a hard copy. We are not able to do that at this event, but we would like to direct all of you to our website, and we also have a small video to officially mark the launch of the event.
afternoon, ladies and gentlemen. My name is Netmini. We are extremely glad that you could be present today with us. I'd like to extend our gratitude to all our panelists today for accepting our invitation, agreeing to share their thoughts with us, and also this audience on an initiative that is quite important to us. We as an organization wanted to make the panel to be multi-party, so we could hear the perspectives of all key political parties and alliances in Sri Lanka. So today we have 6 panelists, starting from we have Honorable Jeevan Thondaman, who's the State Minister of Estate, Housing and Community Infrastructure, representing Ceylon Workers' Congress. We have Honorable M.A. Sumandiran, Member of Parliament, representing the Lange Tamil Arthakachi. We have Honorable Rohini Kaviratna, Member of Parliament, representing Samagi Jana Balawegaya. We have Mr. Bimal Ratnayaka, former Member of Parliament, representing Janata Vimukta Peramuna. We have Mr. M. Mohammed, who is a member of the Election Commission. And we have Mr. Rohana Hettiarachi, Executive Director of the PAFRL. So welcome and thank you for joining. We will start with the Honorable State Minister. The question to you is, sir, as a millennial actually who grew up with social media and also has a strong presence on social media, how important do you think is social media for public representatives, especially during and also beyond the election period, to engage with the electorate? Hope all of you can hear me. And well, firstly, I'd like to congratulate #Generation on organizing such an event, which streams across all this partisan politics. At the same time, I'd also like to offer my greetings to all the panelists and all the audience watching. So firstly, as a millennial, social media, I've realized it's quite an interesting instrument. To begin with, my late father, when he passed away, I was, given the nomination for the Nuwara constituency. And when I was given the nomination, by the way, with zero political experience of that sort, and I had come in with my only my trade union experience. So as I started working, I realized how powerful and impactful social media can be, simply because of the fact that social media was able to not only showcase the work that we've done in the past 80 years or so, but also the work that I wanted to put forward to the people, as in my vision for the people. It basically increased my visibility all over. And one thing we also noticed, given this pandemic time and all that, we realized how powerful social media can be, apart from just sharing memes and, humorous content. We realized the actual use of social media because it helped us, get grassroots level details on a real-time basis. We were able to address issues immediately. Before, I'm sure everyone is aware of this, before in the state sector especially, you would have noticed there are many areas which are in the interior where, we had no database on whether there were roads, whether there was water, whether there was, anything of that sort. But today we have the information at our fingertips. And one reason is, thanks to social media. Because how we work is that the youth wing enshrined within my party, we keep social media as a communication tool where we are able to get our problems, get our problems addressed quite fast and quite easily. For example, right now we have started a program where we're gathering data on schools, and this data is collected through social media, through people who have interest in the community. So, we are able to work and move forward like this. But I should also be saying that social media is, it's a double-edged sword at the end of the day, because this is the very same social media which boosted my image. At the same time, this is the very same social media which has given me my fair share of bad experiences as well. For example, I remember during the election, my family became a target of social media, where I have 2 lovely sisters, and they had nothing to do with, politics of sorts, but their, photos of their personal life, and my niece and my nephews who are 2 years old and 3 years old were put out in social media. Some were threatened, and we had to deal with that. In fact, this is also the same social media that accused me of pushing my father down the steps to secure my seat in election. So social media, it's a double-edged sword. It depends on the person using it, the individual using it, and the intention with which they are using it. Especially now, if you look at it during election time, there are a lot of election infringements, and we have to accept that. Being part of a political fraternity in an upcoming country, we have to accept the fact that
politics is not always clean. But through social media, we are able to spread awareness and bring about all the small issues that are happening where politician A, B, or C is infringing on those rules. And we're able to bring it out where action has to be taken on them. But I will also have to say that, the social media and electoral systems, they do need some sort of regulation. It's still quite vague in my opinion. But however, given the time constriction as well, lastly, I would just like to say, this vaccination drive especially, this is a proper example of how impactful social media can be. So during the vaccination drive, we had the country's lowest turnout in Norelia at about 68%, if I'm not mistaken. And, we were wondering what to do. We had a meeting with the governor, the health officials. And finally, we took to social media and we asked the youth to volunteer and engage themselves in this vaccination drive. We had a volunteer strength of about 1,270, along with the vaccination rate going up from 68% to 92%. So that showed us the impact of social media. And apart from that, certain things which go overlooked by mainstream media and print media, things such as animal welfare, or things such as abuse against children, or things such as rape, even for that instance. Social media has proved in the past, I think 2-3 months, the extent to which it can impact, basically make or break someone. So I'd like to end this by saying, lastly, social media and politicians. Social media it can not only make or break someone's political career, but it can also make or break someone's personal life. So with that being said, I think empathy is what is required. Thank you. Thank you very much for that intervention. Actually, quite timely and also sets the stage brilliantly for us. රාජා මතුමා කිව්වා වගේ අර මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන එක දෙපැත්තටම භාවිත කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒක දේශපාලඥයන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගැන ඉතාමත්ම ලොකුවට බලනවා සහ ඒක හරිම සමහරලාට අනවශ්‍ය තත්වයකට යන අවස්ථා තියෙනවා වගේම අපිට වොයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් හඬක් නැති කෙනෙක්ට නැත්නම් හඬක් ඇති වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක හඬක් ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක එම්පතිත් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න මේ ඊටම සුදුසු පුද්ගලයෙක් තමයි අපිට ඉන්නේ විමල් රත්නායක මහත්මයා. ඔබ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා බහුලව පාවිච්චි කරන කෙනෙක් සහ අපි දැකලා තියෙනවා ඔබ Twitter platform එක හරහා විශේෂයෙන් හුඟක් තරුණ ප්‍රජාවත් එක්ක සහ මේ සම්බන්ධ වෙලා කතා බහ කරනවා. නමුත් අපේ කරන වැඩත් එක්කත් අපි දැකලා තියෙනවා ඔබ සහ ඔබ ඇතුළේ පක්ෂයේ බොහෝ දෙනා මේ අසත්‍ය තොරතුරු එහෙම නැත්නම් දුස්තරතුරු වල වින්දිතයන් බවට පත් වෙන අවස්ථා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයකදී ඔබ කොහොමද දකින්නේ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට සමාජ මාධ්‍ය හරහා වෙන මේ වගේ අසත්‍ය තොරතුරු වලට ලක්වීම සහ තොණ්ඩමන එතුමා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ එක පෞද්ගලික තත්ත්වයටත් යනවා හුඟක් අවස්ථාවල මේ වගේ තැනකදී කොහොමද ඒක මතිවරණයකට බලපාන්නේ ඔබට ඒ ගැන තියෙන අදහස් මොකක්ද කියලා තමයි අපි දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි මෙවැනි සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා දැන් මේ ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව ගත්තත් ඒක යම් කිසි බැලු බැලමටම පක්ෂාග්‍රාහීත්වය අඩු ලියවිල්ලක් විදිහට මම හිතනවා විශේෂයෙන් මේක යම් කිසි සාධාරණත්වයක් මැතිවරණ ක්ෂේත්‍රයට ගේනේම අරමුණු කරගෙන තමයි ඒක ලියවිලා තියෙන්නේ කියන එක මම හිතනවා මම කියවද්දි මට දැනෙච්ච දේ. ඒ වගේම මේක එක්සිකියුටිව් සමරි එකේ තියෙන මූලික කරුණු 5 ගැනත් මම හිතනවා මමත් ඒකට එකඟයි. නමුත් මෙතන තියෙන පළවෙනි කාරණේ තමයි ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිනිසුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් විතරයි. දැන් හොඳම උදාහරණය නේ 19th amendment එක. දැන් 19th amendment එක වෙනුවෙන් මේ රටේ මිනිස්සු අවුරුදු 20ක් මහන්සි වුණා. 2001 වගේ ඉඳලා තමයි මේ විද්‍යාව ජනාධිපති ක්‍රමය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කමිෂන්ස් විශේෂයෙන්ම 17 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක මේක එන්නේ. ඒකේ කූට ප්‍රාප්තිය තමයි ක්ලයිමැක්ස් තමයි 19th amendment. නමුත් මේ 19th amendment එක ඒක ගෙනාපු මිනිස්සුවත් රැක්කේ නැහැ. ඒක ගෙනාපු වෙලාව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාවත් ඒ ප්‍රධාන කණ්ඩායමවත් රැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒක තලලා චොප් කරලා විනාශ කරලා දානකොට මේ අපේ රටේ සමාජයේ අති බහුතරයක් ඒකට සපෝට් කළා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ නැතිනම් ඒක රකින්න බෑ. ඒ නිසා
වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන මිනිසුන්ගේ සහභාගීත්වය මිනිසුන්ගේ දායකත්වය අවශ්‍යයි සෝෂල් මීඩියා හෝ නැත්නම් මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියා හෝ කුමකින් හෝ මේ සාධාරණ තත්ත්වයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තත්ත්වයක් ඇති කරලා ලබා ගන්න. ඒක බලහත්කාරයෙන් ඇති කරන්න බෑ. ඉතින් එතෙන්දි මම කැමති දෙලින්ම කියන්න පළවෙනි කාරණේ තමයි මට තියෙන යෝජනා එක මම කියන්න කැමති මේක පළවෙනි එක තමයි සෝෂල් මීඩියා සහ මේ ටෙලිවිෂන් මීඩියා කියන දෙක ගැනම මම කියන්න කැමතියි. මම ඒකේ අතිතරම් වින්දිතයක් කළා තියෙනවා. මම මේ පර්සනල් දේවල් කියන්න යන්නේ නැහැ. නම් පළවෙනි දේ තමයි මේක ටිකක් හරි. දැන් අපි බලන්නේ පොඩ්ඩක් දශමයකක් හරි හොඳට කරන්නනේ. මොකද දැන් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ දැන් money is the community නේ. මාක්ස් කිව්වා වගේ දැන් money is the community. community කියලා එකක් නැහැ. සල්ලි වලින් හැම දෙයක්ම මෙහෙවනවා නවනවා. ඒක වෙනස් කරන්නේ නැතුව අපිට කිසි තැනක සාධාරණත්වය ගන්න බෑ. නමුත් අපි දැන් ඒක අතරේ ආයෙ try කරනවා මොන හරි push එකක් දෙන්න. ඒකනේ ඔබ hashtag එක try කරන්නේ, අපි try කරන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ media companies, ඒවා social media companies උනත්, televisions උනත් ඒගොල්ලන් පළවෙනි දේ තමයි ඒගොල්ලන් මම හිතනවා මගේ යෝජනාව ඒගොල්ලන්ගේ assets declare කළ යුතුයි commission එකට. ඔය කොහෙට හරි නෙමෙයි. දෙක ඒගොල්ලන්ගේ other businesses declare කළ යුතුයි. දෙක තුන ඒගොල්ලන්ගේ ownership එක declare කළ. ප්‍රසිද්ධ. يعني ඒක election commission එකට declare කරන්න. ඒක ඉස්සෙල්ලා කියනෝනේ election commission එකත් paralyze කරපු election commission එකක් තියෙන දැන්. එහෙම election commission කියලා දැන් එකක් නෑ අතට. With all respect to Mr. Mohammed, but there is no such independent election commission now. We had before 19th amendment, 20th amendment, right? But let's think that we have a so-called independent election commission. නිසා පළවෙනි දේ ඒක. දෙක තමයි මම යෝජනා කරනවා දැන් ඡන්ද කාලේදී සල්ලි ලොකු බලයක් කරන නිසා ඉලෙක්ෂන් කාලේදී මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලට ගන්න රේට්ස් සාමාන්‍ය කමර්ෂල් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට වඩා ගොඩක් වැඩි කරනවා. දැන් විස රසායන තියෙන මොන හරි බිස්කට් එකක් හරි පිටිකිරියක දාන ඇඩ් එකකට යන ප්‍රයිස් එකට වඩා ගොඩක් වැඩි ඩෙමොක්‍රසි වෙනුවෙන් දාන ඇඩ් එක ගන්න. දැන් ඉලෙක්ෂන් කියන්නේ ඩෙමොක්‍රසි කියලානේ අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වර්ටයිසිං රේට්ස් prices should be මේ ඒක කමර්ෂල් රේට්ස් වලට වඩා අඩුවෙන් තැබිය යුතුයි කියන එකට අයිතියක් ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට තිබිය යුතුයි. අඩු ගානේ වැඩි නොකළු. තුන්වෙනි එක තමයි මම හිතනවා මේ ස්පෙෂලි මේ සෝෂල් මීඩියා කම්පැනිස් වලට රෙගියුලේෂන් එකක් ඉලෙක්ෂන් එකට සම්බන්ධව තිබිය යුතුයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ යූසර් මේ පර්සනල් ඩේටා ඒගොල්ලෝ ඩේටා එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් බිස්නස් එක තමයි කරන්නේ. Facebook ගත්තා, Twitter ගත්තා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ යූසර් ප්‍රොෆයිල්ස් නැත්නම් ඒ ඉන්ඩිවිජුවල් ඩේටා විකුණන එක ඉලෙක්ෂන් කම්පැනිස් වලට ප්‍රොපගන්ඩා කම්පැනිස් වලට විකුණන එක තහනම් කළේ. මොකද බිස්නස් කරන කට්ටිය මේක ගන්න විදියට නෙමෙයි ඉලෙක්ෂන් කට්ටිය ඉල්ලන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙන්නප්පුවේ අහවල් කට්ටිය තමයි කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක බිස්නස් කම්පැනිස් ඉල්ලන විදියට නෙමෙයි. ඒ නිසා එවැනි නීති හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔබ දන්නවා අපි පාස්කු ප්‍රහාරය ඊළඟට අලුත්ගම ප්‍රහාරය වගේ ගත්තොත් දැන් ඉලෙක්ෂන්ස් කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක ඉලෙක්ෂන් එක ඩික්ලෙයාර් කරාම ඊට පස්සේ පටන් ගන්න එකක් නෙමෙයි. ලොකු දේශපාලන ව්‍යාපාර ඉස්සෙල්ලාම අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ එයාලගේ ඉලෙක්ෂන් ස්ට්‍රැටජි එකට අනුව සිටුේෂන් එක ක්‍රියේට් කරනවා. ෆිසිකලි සෝෂලි ක්‍රියේට් කරනවා. ඔයාට ඕනනම් ඔයා රේසිසම් පැත්තෙන් යන්න හදන්නේ ඔයා රේසිසම් වලට අදාළ කරන ඒ බය ඒ ප්‍රශ්න ඒවා ෆිසිකලි හදනවා. බෝම්බයක් දෙකක් පත්තු කරනවා. ගෙයක් දෙකක් ගිනි තියනවා. ඒ නිසා දැන් මම කියන්නේ ඒක ඉලෙක්ෂන් එකට අදාළ මේ සෝෂල් මීඩියා සහ channel ඒ වගේ ඒවා අපි කියන්නේ අඩුම ගානේ අවුරුද්දක් තිස්සේවත් මොනිටර් කරන්න ඕනේ. දැන් 2024 නම් ඉලෙක්ෂන් තියෙන්නේ 2023 ඉඳලා පටන් ගන්න මොනිටර්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මොකද මේ ඒගොල්ලෝ මෙහෙම අර අන්තිම දවස් දෙකේ අර මොනවාද අන්තිම පැය 48 කරන ඉලෙක්ෂන් ප්‍රොපගන්ඩා ඔය පහුගිය ඡන්දෙදී අර මොනවාද ණය ආපු වගේ වනේ ඒවා නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ මේ ක්‍රියේට් කරනවා රේසිසම් හරි මොන හරි ඒක බිල්ඩ් අප් කරනවා. ඉලෙක්ෂන් එකට මිනිස්සු යන්නේ මොටිව් ඒ ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් හරි ඒවා මේ වෙලේ. ඒ නිසා මගේ යෝජනාව තමයි අවුරුද්දක්වත් තිස්සේ
ඒක මොනිටර් කරලා ඉලෙක්ෂන් එකට කලින්ම වෝන් කරන්න ඕනි කියලා සමහර මේ ප්‍රධාන SMCs වල සෝෂල් මීඩියා කම්පැනිස් සහ channel TV channels වලට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම වුණොත් අපි ඉලෙක්ෂන් රිපෝටින් වල දෙන්නේ නැහැ මොන හරි අන්නේ වගේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒ නිසා ඔබ්සර්වින් කියන එක මම කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඔබ්සර්වින් පවා මම නම් කියන්නේ මාස 6කටවත් කලින් පටන් ගත්තා. ඊළඟ තමයි දැන් මොනවාද රේසිසම්, රිලිජියස් එක්ස්ට්‍රීමිසම්, ඊට පස්සේ ඩීමනයිසේෂන්, ඊට පස්සේ සෙක්සිසම් ඔය වගේ ඒවා සම්බන්ධ පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන හැම ක්ෂේත්‍රයකම ඉන්න channel සහ හැම අපිට YouTube එකේ ලංකාවේ ගොඩාම established channels මේ accounts 50 නැත්නම් 100 කමක් නෑ 1000 වුණා. එවැනි අයගේ මේ හැසිරීම පරීක්ෂා කරලා ඒගොල්ලන්ට අදාළ යම් ආකාරයක ඒගොල්ලන් මැතිවරණයකදී සාධාරණව හැසිරීම සඳහා වන සකස් කරගන්න යම් මාස 6ක්වත් මහන්සි වෙන්න ඕන ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක සහ මොනාරිකට හැදෙන ආයතන. නැත්තම් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දේ මාස 8ක් මාස 10ක්ම ඔක්කොම ජරා වැඩ කරලා කිම ඡන්ද මාසෙදී මේ නියුට්‍රල් වගේ පෙන්වුවට වැඩක් නෑ. ඊළඟ තමයි මේ ෆැක්ට් චෙක් කරන කණ්ඩායම. එවැනි අය මම හිතන ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ මේ වොලන්ටියර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ෆැක්ට් චෙකින් කියන එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් අර අවසානයේක මම කියන්න කැමතියි මේකේ ප්‍රධානම කාරණය කරනවා සෝෂල් මීඩියා කන්ටෙන්ට්. ඒගොල්ලෝ කන්ටෙන්ට් එකට වග කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එකට වග කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ they are like a library එකේ ලොලිටා තිබ්බා. ලොලිටා කියන බුක් එක කවුරු හරි කිව්වට මම ලයිබ්‍රරියන් වග කියන්නේ. ඒ වගේ නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නා UN එක වෝන් කළා මියන්මා රෝහින්යා මේ මැසකර් වලදී Facebook වග කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉලෙක්ෂන් ලෝකේ හදන්න ඕන ඔයා කන්ටෙන්ට් එකට වග කියන්න ඕන. මම හිතනවා එවැනි මැදිහත් වීමක් කළොත් තමයි යම් සාධාරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද මේ ගොඩාක්ම වැරදි කරන්නේ මේ කමිෂන් මේ රිපෝට් එකේ තියෙන විදිහට ලොකු ආයතන, ලොකු පක්ෂ, ලොකු සංවිධාන, ලොකු සල්ලි තියෙන. වැරදිලා කරන අය නෙමේ පුංචි කොල්ලෝ නෙමේ මේ වැරදි. ඔබතුමා ලබා දුන්න ඇත්තටම මේ ඉතාමත්ම වැදගත් සහ අපිට මේ අපි සෝෂල් මීඩියා රෙගියුලේට් කරනවාද ඒ කොන්වර්සේෂන් එක තියෙන අවස්ථාවක සහ අවධානය යොමු කරන්න වැදගත් කරුණු කියලා මට හිතුණා විශේෂ මේ ඔබතුමා කියපු ඔක්කොම වගේ අපිට ඒකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වය උඩ අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නෙත් මේ ටාගට් වෙලා විශේෂයෙන් අපේ කාන්තා නියෝජනය අද මේ කතාව තුළ රෝහිණී විජයරත්න කවිරත්න මහත්මිය සමග ජනබලවේගය වෙනුවෙන් දැන් අපි හැෂ්ටැග් පරපුර පොඩ්ඩක් නිරීක්ෂණය කරනකොට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල අලුතෙන් එන ට්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම බලනකොට අපි දකිනවා රටේ ඉතාමත්ම සුළුතරයක් වෙන කාන්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් අසමානුපාතිකව සමාජ මාධ්‍ය තුළ හිරිහැරයට හා විවේචනයට ලක් වෙනවා. ඒක හුඟක්ම දකින දෙයක්. මේක වැඩි හුඟක් මැතිවරණ කාලේ. එතකොට ඒ වගේ දුර්මත පැතිරෙන එක අසත්‍ය ප්‍රකාශය අනේක කාන්තාවෝ අපි දැන් හදනවනේ කාන්තාව වැඩිපුර දේශපාලනට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කාන්තාව දේශපාලනට සම්බන්ධ වීමේදී බලපානවද? ඒකට මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් තියනවද කියලා තමයි මට ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ වගේ කතිකාවතකට සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳව. මොකද අද සමාජ මාධ්‍ය කියන එක මේ පුංචි දරුවෝ පවා පාවිච්චි කරන තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙදි යම් කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් හරි හෝ වැරදි මතයක් සමාජගත වෙන්න යන්නේ බොහොම ස්වල්ප කාලයක්. ඒක තුල යම්කිසි බලපෑමක් හොඳ හෝ නරක වශයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හොඳ මතයක් නම් ඒක පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කාන්තාවන් හෝ වේවා පිරිමි පක්ෂය හෝ වේවා කවුරු සම්බන්ධයෙන් වුණත් වැරදි මතයක් සමාජගත වුණොත් ඒක වැරද නිවැරදි කරන්න ලොකු කාලයක් සහ ලොකු මේ ශක්තියක් ශ්‍රමයක් ඒකට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධාන්තය අරගත්තාම අපි දකිනවා දැන් ඔබතුමී මගෙන් ඇහුවේ මෙතනදී කාන්තාව කියන එක විතරක් වෙන් කරලා අරගෙන නිසා අපි අරගත්තොත් කාන්තාව දේශපාලනයට එනකොට අද සමාජය පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඒ කාන්තාවන්ට දැඩි ලෙස පහර ගහන්න. ඒකෙදි
ඇත්තටම මේක අඩු වැඩි වශයෙන් ගත්තොත් කාන්තාවන්ට පමණක්මත් නෙවෙයි අද සමාජ මාධ්‍ය ජාලාව අරන් බැලුවාම පහුගිය ඒ කියන්නේ 2015 සිට ඒ තත්ත්වය මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ඒ තත්ත්වය වැඩි වුණයි කියලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් විශේෂයෙන් අපි දැක්කා ඒ කාලේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අදට වඩා අද ජනාධිපතිවරයාට වඩා ඒ කාලේ දිගටම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ජනාධිපතිවරයාව දැඩි වශයෙන් විවේචනයට ලක් වුණා. අදත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි මම අර එකයි කිව්වේ මේක කාන්තාවද පුරුෂයාද කියලා එක නැහැ. අඩු වැඩි වශයෙන් දෙදෙනාම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල යම් යම් ප්‍රතිරූප නැංවීම් සහ ප්‍රතිරූප බිඳවැටීම් අඩු වැඩි වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක කෙනෙකුගේ දේශපාලන හෝ වේවා ඕනෑම ගමනකට විශාල බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. අපි කාන්තාව අරන් බලුවාම දැන් කාන්තාවන් සාමාන්‍යයෙන් ලැජ්ජාශීලී එවැනි ගතියක් තියෙන නිසා විශේෂයෙන් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයට එනකොට දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේදී කාන්තාවක් මෙවැනි දෙයකට මුහුණ දෙනකොට එයාගේ දේශපාලන ගමන එයා ඉදිරියට එන්න ඇත්තටම පසුබට වීමක් දකිනවා. එවැනි දේවල් කාන්තා മന്ത്രിවරයන් හැටියට මං හිතන්නේ අපිත් මුහුණ දීලා තියෙනවා පහුගිය මැතිවරණයේදී එහෙම අරගත්තාම මටත් දැඩි ලෙස එවැනි අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මං හිතනවා අනික් മന്ത്രിතුමියන්ලටත් ඒ දෙයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඇති. ඒ වගේම ඒ අපේක්ෂිකාවන්ටත් පාර්ලිමේන්තුවට ආවා හෝ නැතුව හෝ ඉදිරිපත් වෙච්ච සියලුම අපේක්ෂිකාවන්ටත් ඒක මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඇති. ඒක තුල සමාජයේ ඇතිවෙන කතිකාවත අපි දන්නවා පුරුෂයෙකුගේ යම්කිසි සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවට වඩා කාන්තාවක් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දෙයක් සමාජගත වුණාම ඒ ගැන කතා කරන තත්ත්වයක් වැඩිපුර දකිනවා අපි. ඒක නිසා ඇත්තටම ඔබතුමිය අර මතු කර ප්‍රශ්නේදී කාන්තාවන් දේශපාලනයට එන්න බය වෙනවා. මොකද ඒ අය සමහර විට මවක් විදිහට භූමිකාව කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. බිරිඳ හැටියට එයාගේ භූමිකාවක් තියෙනවා. මේවා තුල එයාට පවුලට මුහුණ දෙන්න ඒ වගේම දරුවන්ට මුහුණ දෙන්න, නෑදෑයන්ට මුහුණ දෙන්න, සමාජයට මුහුණ දෙන්න යම් කිසි ගැටලු ඇති වෙන තත්ත්වයන් අපි දකිනවා. දැන් ඒකෙන් එහාට ගිහිල්ලා කතා කරොත් ඔබතුමියන්ලගේ අද සාකච්ඡාවේ මම මෙහෙම මාතෘකාවක් දැක්කා මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ නීතිය, ওই දේශපාලනයේ ওই සියලු අංශයන් කෙරෙහි මොන විදිහේ බලපෑමක් ඇති කරනවාද වගේ අදහසක් ඒකේ තියෙන නිසා අපි දකිනවා අද සමාජ මාධ්‍ය ජාලාව අරගත්තොතින් ඒ සීමාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන සත්‍චාරිත්‍ර ධර්ම ඒව සියලු දේවල් කඩා බිඳ දාලා යන තත්වයක් අද අපි දකිනවා. සමහර ලාවට නීතියෙන් ඒවා තහනම් වෙලා තිබුණත් නීතිය රාමුව ඇතුලේ සමහර දේවල් තහනම් වෙලා තිබුණත් ඒවා අභිබවා ගිහිල්ලා යන තත්වයන් අපි දකිනවා. සමහර තැන්වලදී ඒවට නීති සකස් වෙලා තිබුණත් ඇත්තට මේ නීති ප්‍රමාණවත්ද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. එතනදී අර සමාජ මාධ්‍ය ජාලාමත් නෙවෙයි අද ප්‍රධාන මාධ්‍ය ජාලා අරගත්තත් අද ඒ තත්ත්වයේ ඇති වෙලා තියෙනවා වැරදි ප්‍රවෘත්ති අර අපේ බිමල් රත්නායක මැතිතුමා කිව්වා වගේ වැරදි මත ඡන්ද කාලවලට නොයෙකුත් දේවල් ගෙනවා. අපි දැක්ක අර කිව්වා වගේ කැලණියේ කතන්දරය. ඊළඟට අර ડોક્ટર ශාෆිගේ කතන්දරය. දැන් ඒවා ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවනේ. එතකොට මේ වැරදි ප්‍රවෘත්ති සමාජගත වීම ප්‍රධාන මාධ්‍ය ජාලාවලත් අඩු වැඩි වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රධාන මාධ්‍ය ජාලාවල වෙනවට වඩා වැඩි මේ වේගයකින් ජනතාව අතරට යන තත්වයක් අද සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල අපි දකිනවා. දැන් නීතිය අරගත්තොත් අපි දැක්ක දැන් අර පහුගිය කාලේ ඔය දරුවියක් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච කතාවේදී අපි දන්නවා නීතියේදී ඒගොල්ලන්ගේ නම් ගම් හෙලි කරන්න තහනම් එතකොට ඒ මූණ පෙන්වන්න තහනම් ඔය වගේ දේවල් නීතිය ඇතුලේ තිබුණත් අපි දැක්කා මේ මාධ්‍ය ජාලා ඇතුලේ මේ නීති වලින් ඔබට ගිහිල්ලා මම දැක්කා ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒකයි දැන් මේ විදිහට අරගත්තාම සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වුණත් අපිට පුළුවන් යහපත් දෙයට අපි යහපත් ආකාරයෙන්ුත් දකිනවා. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතය ඇතුලේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ඇතුලේ ලොකු කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවා මිනිසු දැනුවත් කිරීම යහපත් පැත්තටත්. එතකොට අපි දකිනවා ඔය කොයි දේත් හොඳ නරක අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කොයි දෙයක වුණත් යහපතටම භාවිතා කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට බොහොම වටිනවා. ඒකෙදී ඇත්තටම නීති රීති මීට වඩා සකස් විය යුතුයි. මොකද
අපි දකිනවා මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ඇතුලේ සිදුවෙන ඇතැම් සිද්ධීන් නිසා සමහර අයගේ ජීවිත පවා නැති වෙන තත්ත්වයන් විශේෂයෙන් තරුණ ළමයින්ගේ අපි දැකලා තියෙනවා තරුණ ළමයින්ගේ ජීවිත සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ ඇතිවෙච්ච යම් යම් සිද්ධීන් හේතු කොටගෙන අහිමි වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් තාම දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් දේශපාලනයේ යෙදලා ඉන්න කාන්තාවන්ට ජීවිත හානි කරගන්න පුළුවන් ඇති වෙන තත්වයකට ආවේ නැති එක ගැන අපි සතුටු වෙනවා. අර ඔබතුමිය කිව්ව කතාවට මම මුලින් ආවුතින් එහෙම විශේෂයෙන්ම ලාංකීය සමාජයේ කාන්තාව කියන්නේ සංස්කෘතියක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන දකුණු ආසියාවම ගත්තත් එහෙමයි ලංකාවේ ඇතුලේ සංස්කෘතිය තුල කාන්තාව කියන භූමිකාව ඇතුලේ එයා බොහොම වගකීම් සහිත චරිතයක් වෙනවා. ඒකෙදි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවක් තුලින් යම්කිසි විදිහකින් ඇයගේ චරිතයට පහරක් එල්ල වුණොත් මම හිතනවා ඒක ඇගේ සමස්ත ජීවිතේටම ඒ වගේම සමස්ත කුටුම්බයටම සමස්ත පවුල් ඒකකයටම ඒක තුළ බලපෑම් සිද්ධ වෙලා ලොකු ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයන් මගහරවා ගන්නට නව නීති රීති සම්පාදනය විය යුතුයි. ඔබතුමීට බොහොම ස්තුතියි. ඒ ලබා දුන්න අදහසටත් සහ මේ ඔබතුමියගේ පෞද්ගලික අදහසත් එකතු කරලා ලබා දුන්න මැදිහත් වීමට. Sir, I'm coming to you as some because I think the importance of having laws or to regulate, or whether we should really regulate, or but some things that came up today. So, but as someone who has always been vocal about both electoral rights as well as selective application of the law in Sri Lanka in this context, how can one balance the need for the regulation of social media with the freedom of expression, because you are an advocate of freedom of expression? So we thought it's an apt question to you. Good afternoon, everyone. Thank you to Hashtag Generation for having done a yeoman service in producing this report, which is very, very useful. Any powerful tool, a powerful and effective tool will have two sides. You can't prevent that. It will be useful, it will be good, but it also can be always used for negative purposes. And so social media is one such. During the election time, of course, particularly the last general election, as much as it was abused, it was an effective tool in our hands, candidates' hands, to actually try and reach people because we held that election during a pandemic. And when it was not possible to do what we would normally have done during an election campaign, social media was the one that we banked on. Of course, many miscreants used social media for false dissemination of information, etc. You have in your report cited an example connected to me as well, but that was not social media. That was newspapers, and it was. But I mean, I must say the usefulness of social media is that when newspapers published that false story, I was able to counter it through social media. And within a few hours, refute that, and so on. But I think in the last few days it happened, and it wasn't possible to change that. But because it was a mainline media, I have now sued not two papers, actually 3 newspapers did that. Each of those 3 newspapers I have sued for 10 billion each, and those cases are now pending in the District Court of Colombo. So you need to take action like that when the law provides for that, so that those who act irresponsibly know that there is a cost involved. So your question to me with regard to enforcement of laws become very, very important, particularly in the realm of social media, which is very difficult to control, very difficult to track, difficult to pin down.
Bimal listed a number of good suggestions, and I think a lot of those must be taken on board. Now, with regard to campaign financing also, the Election Commission drafted a law with the participation of many political parties, but that has been put into cold storage now. This is something like that. Even election campaign, it's very difficult to enforce. And with laws like this, you also use the phrase selective enforcement of laws, and we have now repeatedly come up with that kind of phenomenon. I'll cite two provisions of law. One is Section 21H of the Prevention of Terrorism Act. The other is the ICCPR Act. And we find that it's selectively applied. And it cuts into the right of freedom of expression. So in a culture where the authorities enforce laws wrongly in that fashion, one has to take sufficient precaution when we formulate laws also. Because particularly penal laws, because they can be effectively used against political opponents, and we see that happening all the time. So one has to be cautious about that. But I think regulatory laws will be far better. And I mean, this is a global trend. I saw just last week or so, in India, they blocked Twitter accounts of certain persons. Those are effective measures, and we need to take that kind of measures, not necessarily penal action, but laws that can be enforced in a way that that acts as a deterrent for the future, but also in that particular instance disable the abuser of that tool. So Facebook, Twitter, and so on, all these applications will have to have, and I think the country's laws must demand that they have that control over content. And if anything is violated, that they must come down hard and remove the user. We also have the phenomenon that during election time, unidentifiable accounts sprout up. And so again, as Bimal said, I think the persons behind the handlers of those accounts must be verified much more strictly, and it must be possible to pin liability on an actual person rather than them being able to hide behind various veils and not be seen. So it's not an easy task to frame laws in that context, but I think your report has spurred us to think through all of these, and with the help of technology, experts in this technology, I think we should move into the area of enacting laws effective for the use of social media during elections. Thank you. Thank you, sir. Especially for the differentiation between wanting regulations but not making them penal, penal changes to the law. So I think that's quite important, and also some quite important point for us to also build up on the report and the work that we are doing. සුමන්දිරන් මහත්මයාට ස්තුති කරන ගමන්ම ප්‍රශ්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ දැන් අපි ඇහුවා දේශපාලඥයෝ විවිධ පක්ෂවල සහ කණ්ඩායම්වල දේශපාලඥයෝ කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය කියන එක දකින්නේ කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි යොමු කරන්න හිතුවේ මොහොමඩ් මහත්මයාට ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයෙක් වෙන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අද කතාවෙත් තේරුණා
නරක පැති වගේම කොවිඩ් කාලේ එහෙම නැත්නම් alternate media එකක් විදිහටත් අපිට access නැති පක්ෂවලට උනත් social media පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඡන්දේ කාලේ කියන එක. මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙද්දි නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට රටේ තියෙන වගකිව යුතු ආයතනයක් වෙන ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකට කොහොමද දැන් අවුරුදු 10කට 15කට කලින් වගේ නෙමෙයි ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන විදිය මැතිවරණයකදී මේක පක්ෂ ආධාරකාරව වෙන්න පුළුවන් හැමෝම සහ ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකත් පාවිච්චි කරනවා සමාජ මාධ්‍ය තමන්ගේ අදහස් සහ දැනුවත් කිරීම සඳහා මේ වගේ තත්ත්වකදී ඔබතුමා දකින විදියට මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යභාරය සහ භූමිකාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා එහෙමනම් ඒක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ සහ මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම් පැත්තෙන් ඔබගෙන් අදහස් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි මුලින්ම මැතිවරණ කොමිසමේ වෙනුවෙන් මට මේ සංවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් hashtag මේ සංවිධානයට ස්තුතිය පුද කරනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කොමිසමට තියෙන බලතල සහ කාර්යය ගැන කවුරුත් කතා කරනවා මේ පිළිබඳව මොකද්ද කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මුලින්ම කවුරුත් දන්න 1956 දී මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටවලා ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා. 2001 දී මුලින්ම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 17 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාපු අවස්ථාවේදී මැතිවරණ කොමිසම කියන මේ කරුණ ඇතුළත් වුණා ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයට. එතනදී 104 ආයන 1 කියන ආටිකල් එකේ ව්‍යවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මෙතෙක් තිබුණු මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා යනුවෙන් භාවිතා කරන ලද වචන වෙනුවට මැතිවරණ කොමිසම ආදේශ කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිසමේ බලතල සහ කාර්යය හුදෙක්ම ඡන්ද හිමිනාම ලේඛන සකස් කිරීම හෝ ප්‍රතිශෝධනය කිරීම ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීමට පමණක් සීමා නොවේ. සීමා නොවන්නේ කියලා පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඒ සීමා නොවන්නේ කියලා කියන්නේ ඒ දෙකම පමණක් නෙවෙයි මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යය සහ බලතල කියන්නේ එකයි එතනදී කියන්නේ. ඒක 18 දී සංශෝධනය වුණෙත් නැ 19 සංශෝධනය වුණෙත් නැ 20 දී සංශෝධනය වුණෙත් නැ තවම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය. ඒ අනුව තමයි මැතිවරණ කොමිසම දැන් මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඔබට ගිහිල්ලා ඒක පුළුල් පුළුල් බලතල සහිත ආයතනයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා වූ වාතාවරණය සකස් කිරීමටත් මැතිවරණ කොමිසම පහුගිය කාලවලදී සම්බන්ධ වුණා මේක අනුව. ඒක පැහැදිලිවම 104 2 කියන එක කියලා තියෙනවා මැතිවරණ නීති සියල්ල සුරක්ෂිත කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම මැතිවරණ කොමිසමේ කාර්යභාරය කියලා. ඒ අනුව තමයි මැතිවරණ කොමිසම සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා අපේ මැතිවරණ නීතිවල තියෙන සමහර දේවල් 1946 ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ආඥාව තිබු නීති ඒ ආකාරයටම 1980 ගණන් වල ආපු මැතිවරණ නීතිවල තියෙනවා. උදාහරණයට බලන්නකො කවුරුත් අපි දන්නවා නිහඬ කාලය කියලා එකක් තියෙනවා. සමහර මැතිවරණ වලට පැය 48කට පෙර සමහර මැතිවරණ වලදී පැය 72කට පෙර මේ කාල සීමාව පටන් ගන්නවා. ඒක කියලා තියෙන්නේ කොහොමද? දැනුත් මැතිවරණ නීතියේ තියෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පරිසීමා කිරීම. එතකොට රැස්වීම් විතරයි එතන. ඒ කාලේ 46 තිබුණේ රැස්වීම් විතරයි මැතිවරණ ප්‍රචාර කටයුතු වල යොදාගත්තේ. ඒකින්ද ඒකයි පරිසීමා කරේ. ඒ පරිසීමා කිරීම තාමත් තියෙනවා. නමුත් මැතිවරණ කොමිසම අර සීමා නොවන්නේ කියන අර වචන වලින් දීලා තියෙන අර බලතල භාවිතා කරලා තමයි ඒ කාලය තුලදී කිසිම ප්‍රචාරක කටයුත්තක්. මොකද අපි දන්නවා මේ නීති සම්පාදකයාගේ චේතනාව මොකද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒක අනුව බලනකොට ප්‍රචාරක කටයුතු කිරීමට තමයි මේ ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පරිසීමා කරේ. ඒක නිසා ඒක අනුව කටයුතු කරමින් තමයි මේ සෝෂියල් මීඩියා පවා මේ අපිට පාලනය කරන්න සිද්ධ වුණේ. මොකද පැහැදිලිවම කියන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 තියෙනවා ගුවන් විදුලි සේවාවක් රූපවාහිනී සේවාවක් හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක තමයි මේ මාධ්‍ය උපමාන නිකුත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මැතිවරණ කොමිසම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ 2020 ජනාධිපතිවරණ 2019 දෙකේදීම
මාධ්‍ය උපමාන අරන් බැලුවොත් 32 33 තියන්නේ මේ මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය වලට සීමා පනවලා. ඒකත් එක්ක හැබැයි ඒක සීමා පැනවීමෙන් යම් කිසි සීමාවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඒ අයට කියලා වෙනම නීති රෙගුලාසි තියෙනවා. ඒක නිසා මැතිවරණ කොමිෂන් මොකද කරේ? මේ දෙකේදීම ඒ ආයතන ටික Facebook, YouTube, Google, Twitter මේ ආයතන ටික ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරලා අපිට ලැබෙන පැමිණිලි ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරපුවාම ඔබතුමන්ලාට ඒක ඉවත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තියෙනවද කියපුවාම ඒගොල්ලෝ සමහර ඒවාට එකඟ වුණා. සමහරට අමාරු ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය අනුව ඒව හැර අනිත් ඒවා ඒගොල්ලෝ ඉවත් කරා. අපිට මම හිතනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට 5326ක් ලැබුණා ඒ වගේ පැමිණිලි. හැබැයි අපි පැමිණිලි ලැබුණේ මොන ආකාරයෙන්ද? අර සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයකින් තැපෑලෙන් ෆැක්ස් එකෙන් නෙමෙයි ලැබුණේ. ඒක ජනමාධ්‍ය හරහා මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා තමයි අපිට ලැබුණේ. සමාජ මාධ්‍ය හරහාම ලැබෙන පැමිණිලි සමාජ මාධ්‍ය වල අවභාවිතයේ සම්බන්ධය තියෙනකොට අපි කරේ සමහර අය නිකන් විහිළුවට සමහර අය සමහර වෙලාවට Tamanට වැඩක් නැතුවට සමහර පැමිණිලි පදනම් විරහිත ඉදිරිපත් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා විශාල මැතිවරණ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් මේක විශ්ලේෂණය කරලා ඉන්පස්සේ අදාළ සමාජ මාධ්‍ය ආයතනයට ඉදිරිපත් කරලා ඒ සමාජ මාධ්‍ය ආයතනය ඒ පිළිබඳව ඒගොල්ලොත් පරීක්ෂා කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා ඉවත් කරගත්තා. ඒක පහුගිය කාලයේදී දැක්කා. ඒ ක්‍රියාමාර්ගය තමයි අනුගමනය කරේ. මුලින්ම අපි අනුගමනය කරා Facebook, WhatsApp, Viber මෙන්න මේ මාර්ගවල YouTube මාර්ගයෙන් සියල්ලම අපිට එව්වා මේ පැමිණිලි ගලාගෙන ආවා. විශේෂයෙන්ම ටෙල් කොමිෂන් කියලා මේ Facebook එකේ තියෙන මේ පහසුකමක් යොදාගෙන ඒක ඉදිරිපත් කරා. ඒ වයින් ආපු ඒ පැමිණිලි ටික අපි විශ්ලේෂණය කරා, පරීක්ෂා කරලා බැලුවා අපේ නිලධාරීන් දාලා. ඒකේ අපි පිළිගත් ඒවා නීතිය අපි දෙකක් බැලුවා. නීති උල්ලංඝනය කරපු ඒවා සහ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට ආසන්න ඒවා. මේ දෙකම අරගෙන අපි දැනුම් දුන්නා අදාළ ආයතන වලට. ඒ අයත් ඒක පරීක්ෂා කරලා බලලා පුළුවන් විදිහට ඒ ආකාරයට ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා විශේෂයෙන්ම සෑහන පැමිණිලි සමහර අයට කියලා ඉවත් කරගන්න, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෝස්ට් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ඉවත් කරවන්න. ඒ ආකාරයට නැත්තම් ඒ ආයතනයේ මැදිහත් වෙලා ඒක ඉවත් කරපු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ වගේම හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් රත්නායක මහත්තයා කියපු අර කාල පරිස්සය, ඒ කියන්නේ මැතිවරණ කාල සීමාව තුල පමණක් මේක නැතුව ඔබට යන්න පුළුවන්ද කියන්නේ ඒක පිළිබඳව නම් ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේක හැමතැනම කියලා තියෙනවා මැතිවරණ කාල සීමාව තුල මේ උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීම තමයි අපි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ නීතියේදී ඒක යම්කිසි වෙනස්කමක් කරලා දුන්නා නම් අපිට ඒක පුළුවන්කම ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට තව එකක් අපිට කරන්න සිද්ධ වුණා මේ ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් අහිමි නිලධාරීන්. ඒගොල්ලෝ ඒක භාවිතා කරලා තිබුණ අවස්ථාවලදී ඒගොල්ලන්ට නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අයට කතා කරලා ඒක ඉවත් කරගන්න සිද්ධ වුණා. එම වෛරී ප්‍රකාශ හුඟක් ඒවා තිබුණා. අසත්‍ය පුවත්, දුෂ්තරතුරු ඒවා ඔක්කොම අපි අගතියටපත් කරපු අවස්ථාවලදී ඒවා ඉවත් කිරීමට අපි මේව කරා. ඊකත් එක්ක ඡන්දපත්‍රිකා සලකුණු කරලා චපල් ඡන්දදායකයන් සමහර අය මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒක ප්‍රදර්ශනය කරලා තිබුණා. නීතිය තියෙනවා මේ සලකුණු කරලා ඡන්දපත්‍රිකා ප්‍රදර්ශනය කිරීම තහනම් කියලා. ඒ අනුව කටයුතු කරමින් ඒ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව සමහර විනයානුකූල කටයුතු කරලා අවස්ථා පවා තියෙනවා. මෙවැනි ආකාරයට මැතිවරණ කොමිසම ඒ කාලය තුල Tamanට තියෙන බලතල භාවිතා කරමින් මේ 5326 මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ආවා. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිවරණයටත් ආවේ. නමුත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී යම අනිත් අය කියපු විදිහට සමහර අවස්ථාවලදී අපි ඒ අයට අවස්ථාව දෙන්න සිද්ධ වුණා මේ පැන්ඩමික් කාරණාවන් නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රචාර කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම විමල් රත්නායක මහත්තයා ඉල්ලීම් කරපු ආකාරයට අර ඇඩ්වර්ටයිස් එකට ආය කරන මුදල් අඩු කරන්න ගන්න සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියාත් එක්ක. මේ වගේ හුඟක් කරුණු මැතිවරණ කොමිසම හැටියට ඒ කාලේදී සිද්ධ වුණා, කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉදිරි අනාගතයේදී මැතිවරණ කොමිසමට තියෙන මේ බලතල භාවිතා කරමින් පුළුවන් නම් හැකිනම් තවත් නීති සම්පාදනය කරමින් අපේ මේ ස්මන්දරන් මහත්තයා කිව්වා වගේ අර කම්බයින්ඩ් ෆයිනෑන්ස් එක දැන්ටම හදලා දීලා තියෙනවා. ඒක නීතිගත කරපුවාම මේ සියලු දේ සම බිම නැත්නම් ලෙවල් ෆීඩ් තත්වයක්
ඇති කිරීමට බොහෝ විට රුකුලක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන මගේ වචන සෝපේ කරා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මේ මැතිවරණ කොමිසමේ රෝල් එක පැහැදිලි කරලා දුන්නට අපි හැමෝටම සහ මේ මෙච්චර කාලයක් කොහොමද නීති අර්ථකථනය කරමින් හරි වැඩ කරගෙන යන්න කියන එක. මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතාට. මොකද අපි කතා කරා ප්‍රාදේශීය පාලකයන්ට විතර පස්සේ කතා කරා මැතිවරණ කොමිසමට පැෆරල් සංවිධානය මූලික වෙලා කරනවා අපේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ අපිට කලින් කතා වෙච්ච විදිහට විමල් රත්නායක මහත්මයා කිව්වා වගේ ටික කාලයකට දවස් 5කට සුමානකට කලින් මැතිවරණ නිරීක්ෂණය කරනට වඩා කොච්චර පුළුල් කාලයක් තිස්සේ මේක අපි බලන්න ඕනද කියන එක කතා වුණා. මේ தත්ත්වය මත මම රෝහණ මහත්මයාගෙන් අහන්න කැමතියි. සමාජ මාධ්‍ය හරහා නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට එල්ල වෙන තර්ජනය වෙනුවෙන් අපිට සිවිල් සංවිධාන, මොකද මෙතන හුඟක් ඉන්නවා සිවිල් සංවිධාන නියෝජනය කරන නියෝජිතයෝ සහ නීතිඥවරු, මැතිවරණ නිරීක්ෂක කණ්ඩායම් වල නියෝජිතවරු. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඔබතුමාගේ අදහස සමා වෙන මහත්මයා මිනිත්තු 5ක වගේ ඇතුළත කාලෙකින් කියන්න පුළුවන් නම් පැෆරල් සංවිධානය අදහස් සහ ඔබතුමාගේ අදහස බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මුලින්ම මම කැමති සුබ පතන්ඩ #generation ආයතනයට සහ කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ අපි පහුගිය මැතිවරණ කීපයකදීම ඉතාම සමීපව කටයුතු කළා මේ සමාජ මාධ්‍ය නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේදී. ඒ අනුව මම හිතන්නේ අපිට සාමූහිකව හැකියාව ලැබුණ පහුගිය මැතිවරණ කීපෙදීම යම් ආකාරයක මැදිහත් වීමක් කරන්න පැෆරල් සංවිධානයත් ඒ වගේම ඔබත් මැතිවරණ කොමිසමත් සහ සමාජ මාධ්‍ය මෙහෙවන්නන් සමග යම් සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගැනීම හරහා. So my point is, I mean, as most of the panelists has clearly stated, that the social media is one of the major tool in Sri Lanka during elections, and artificial social media pages also we have noted in the last couple of elections. So we can't block that, we can't control that. I mean, it is one of the alternative informations tool. We know that all mainstreaming media also bringing us the informations, but there are lot of information now we are gathered through the social media, not only the Facebook, but there are many other social media. So we can't block this. So what is the issue behind this social media during the elections? So I think #generation has you have the clear information on that. The main issues which you have observed, the misinformations, disinformations, and also sometime I mean the last couple of elections we have noted that Mrs. Kaviratna also mentioned that how they use the social media for targeting the women's candidate. So those are the some key points, key areas where we have to control at the during the elections period. So as an observer group, we can't control, but what we can do is we can bring the real informations in the real time. I think most of the cases that the people or the public can misuse this if you don't have a real information regarding the elections, then there will be a lot of other informations, irrelevant informations or misinformation can be shared by the public through the social media. So if the Elections Commission is capable enough to bring the real information in the real time, if the as an elections observer group, if we are capable enough to bring the real information in the real time, so that is it. That will be one option in a short term. And also as an observer group, if we can establish a mechanism to observe, monitor the social media, that's what we did, of course, with the #generation in the past couple of elections, and have a proper coordinations and the communications with the election management and as well as the social media people. I think I am happy to emphasize here the last 2-3 elections. I think with our joint effort with the hashtag, before the parliamentary election or before the presidential elections,
the social media group, they considered only on community standard. They were not serious about the country law. So they said that if it is if there is an issue with the community standard, they can block. So whatever we inform, whatever we report through the Elections Commission channel. But later, they realize they have to follow the country the legal framework also. That is after pressing by as us as observer group and also the hashtag generations, and also ad library options. Also we got through after pressurizing by us to the social media groups. So those are some short run where we can do as the CSO or other elections observer group. In the long run, I think Mr. Mohammed and Mr. Bimal Ratnaik also mentioned this. How we are pressurizing for legal framework. We know that some of the law which we have exercised now, it has come from 1970s, 1980s, which are relevant to the existing media platform or media mechanism. So, especially for social media, where we can consider all these our practice during last couple of elections, and of course, we can use your reporter also and come up with some sort of legal framework, and also maybe code of conduct for social media groups, and finally and largely they educate the people. So if we have a, I mean, this is the social media as a tool is very good. I think nobody will challenge the social media as a tool, as a communications tool. The problem here is how we are using it, how we misuse it. So therefore, as a civil society, as a observer group, we should educate the people across the country how they use the social media and what are the legal implications with that. And also, if we educate if we come up with the real information in a real time, I think nobody can mislead us. Nobody can mislead the society using the social media. Thank you very much. And also the important point about educating the people, I think that's quite interesting and something that most of us are also as hashtag generation working on. Okay, I have been sent one directly. It's to actually, it's an open question to anyone to take. The question is again about the law reforms. The question is, if you, I mean, even if it's regulations, because there's this question about asking the social media intermediaries to do more and also to be in line with the Sri Lankan law. And again, to be responsible for the content that they are putting up on their screens or the platform. So in case, I mean, how do we, again, the problem is then who decides that, who gets the authority to decide which is right and what should be removed? Should it be the intermediaries, or should the election commission has a role to play? Then the law should be amended. It's like a vague question. It's a long paragraph, but I tried to summarize it. If anyone would like to take a shot at it or parts of the question. කැමති විදියකට කෙනෙක් කාරුන් හරි කැමති නම් අපේ පැනලිස්ට් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය වලින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට වැඩි රෝල් එකක් ප්ලේ කරන්න දෙනවා නම් ඒක කවුද තීරණය කරන්න කියන එක. මම විනාඩියක් ගන්න කැමතියි ඒ ගැන. පළවෙනි කාරණය මම හිතනවා මේකේ වැඩිම රෙස්පොන්සිබිලිටි එක දෙන්න ඕන කියලා සෝෂල් මීඩියා කම්පැනිස්. මොකද මේක රෙගුලේට් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ටමයි. ඒක නිසා දැන් අපි දැක්ක ඇමරිකන් ඉලෙක්ෂන් එකේදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ට්විටර් account එක ඒගොල්ලෝ බෑන් කරන්න කලින් ඒගොල්ලෝ දිගටම ඒගොල්ලෝ මාක් කරා, සමහර ඒවා අයින් කරා. ඒ ට්විටර් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ දැම්මා මේක ෆෝල්ස්, මේකේ ඇම්බිගිටි එකක් තියෙන නිසා
මගේ පළවෙනි යෝජනාව තමයි social media companies වලට responsibility එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට නීති හදන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ content එකට වග කියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ කොමාන්ඩරන් දන්න නැති. US වල ගොඩක් judgments තියෙනවා. content එකට වග කියන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව. එහෙම නැති ඒවත් ඇති. මම දන්න නීතියක් ලොකුවට නෑ. මම කියවන කෙනෙක් විතරයි. දෙක මම හිතනවා ගොඩක් fact check group මම විශේෂම election commission එකනොත් ඉල්ලන්නේ පුළුවන් තරම් independent volunteer fact check groups register කරන්න promote කරන්න විශ්වවිද්‍යාලවල සහ එහෙම ඊට අමතරව election commission එකටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ සම්බන්ධව රෙගුලාසි සහ නීති හදන්න. මට ඒක තමයි කියන්නේ රෙගුලේට් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අපි මාකට් රෙගුලේට් කරනවා නම් අපි මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් රෙගුලේට් කරනවා නම් ඇයි රෙගුලේට් කරන්න බැහැ? ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙටම කියපු එකේම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අයිතියක් දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඇමරිකාවෙත් ඒ කතාබහ ඇති වුණා. එහෙම අයිතියක් දුන්නොත් දේශපාලඥයන්ව බ්ලොක් කරන්න මාධ්‍ය ආයතනවලට ඒක බලපානවද රටක මැතිවරණයක ස්වාධීනතාවයට හරි මැතිවරණයක් පවත්වගෙන යන හරි. If I am to translate that question to English, as Mr. Ratnayak was saying, in America it happened especially during the presidential election. If we give the power for the intermediary to block social media in that way or to remove a politician, would it be interfering in a national election by an intermediary that doesn't have presence or not presence, actually a stake in a parliamentary election or a national process? Would anyone like to take that question? Or this is a question that has come, I rephrased it a bit. මං පොඩි එකතු කිරීමක් ඇත්තටම මේ දැන් මේ නීතිය සම්පාදනය කිරීම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒක නීති සම්පාදකයන්ගේ වගකීම. හැබැයි මං හිතනවා මේ නීතිය කවර ආකාරයේ විය යුතුද කියන කාරණේ පිළිබඳව විධිමත් සංවාදයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම දැන් hashtag generation එක හැටියට ඔබ කරපු මේ පරිශ්‍රණය ඒ වගේම මැතිවරණ නිරීක්ෂක හැටියට අපේ තියෙන අත්දැකීම, මැතිවරණ කොමිසමේ අත්දැකීම, ඒ වගේම පහුගිය මැතිවරණවලදී අපි සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම එක්ක කටයුතු කරපු ආකාරය සහ මුහුණ දීපු ගැටලු මේ සියල්ල එක මේසයකට ගෙනල්ලා තමයි මේ නීතිය සම්පාදනය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ බලධාරියා මං විමල් රත්නායක මහත්මයාත් එක්ක එකඟයි. මෙහි වගකීම තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ආයතන වලට ඒගොල්ලන්ට එකෙන් ගැලවෙන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. හැබැයි ස්වාධීන ව්‍යුහයකින් තමයි ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒක මැතිවරණ කොමිසමේ අධීක්ෂණයේ යටතේ පැරලල් යන ආයතනයක් නම් මම හිතනවා ඊටාම හොඳයි කියලා. මොකද අවසානයේදී අර සිවිල් අවකාශයේ මිනිසුන්ට නැති වෙන්න බෑ මේ කාරණේ නිසා. දේශපාලන පක්ෂ වලට මතධාරීන්ට තමන්ගේ මත සමාජයේ ගෙනියන්න, දේශපාලන මත සමාජගත කරන්න ඒ තියෙන ස්පේස් එක. මොකද සල්ලි නැති අයට ඇත්තටම තියෙන එක ටූල් එකක් තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය දේශපාලඥයින්ට. ඒ නිසා ඒ ඉඩ ඇහිරෙන්නේ නැති වෙන ආකාරයට මේක මොනිටර් කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන යාන්ත්‍රණයක් හදන්න ඕනේ කියලා තමයි මගේ අදහස. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අදහසට. I would like to check with Honorable M.A. Sumandiran whether you would like to take this question, sir, because as closing remarks, if you want to add something, because of the time, this might also be our last question, or any of the other panelists, because I was trying to get Mr. Sumandiran's idea. Would Minister Thondaman like to add something? Yes, if I may. I was actually waiting for Honorable Sumandiran to speak, because I feel he is the perfect person to give an explanation in this subject. What I feel is, the question that was asked, I personally, if I were to remove myself as a minister and as an MP or a politician completely, if I would look at it as, a young citizen of a country, I would not, like my social media or, the politician, whoever I support, their social media to be, regulated to an extent where I feel I've lost my freedom of expression, simply put. So freedom of expression must be held, at the top. And what I would suggest is, there has to be an authority that needs to be created to regulate social media and the provisions enshrined. And this regulatory body must come under, a third party. For example, that is not related to the ruling party or the opposition,
more such as PAPRL or the Election Commission of sorts. There must be, and this party should also be enforced with powers where, they can actually carry out functions. They can't just be a namesake body where, they just go to the political whims of, say, politicians or whoever. But again, as I would like to reiterate, I think the perfect person to answer this question would be Honorable M.A. Sumanthan. Thank you. I think we just lost Sir for a minute, so maybe we'll just wait a minute for him to connect back. Yes, until he comes on board, I would want to thank everyone and extend our heartfelt appreciation to all our speakers, especially the panelists. I know you're extremely busy these days, for joining and agreeing to come on board and also staying throughout. I know we promised 1 hour, now we have almost 2 hours. So thank you so much. And also for everyone who joined the call and being for such a lovely audience. So thank you for our panelists. I'm failing in my duty if I don't do it. So Honorable Jeevan Thondaman, State Minister of Estate, Housing and Community Infrastructure, Honorable M.A. Sumanthan, Honorable Rohini Vijayaratna, Mr. Bimal Ratnayaka, Mr. M. Mohammed, and Mr. Rohan Hettiarachya, panelists. And also I would like to thank Mr. Jagat. But I think the correct person to do is Harindrani, who's also the co-facilitator researcher of this entire process. And it's her baby most of the time, the report. So I invite her to propose the vote of thanks and also extend our deep appreciation to everyone on the panel, especially for staying with us. Thank you very much. Thank you, Netmini. I won't take too long. It is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of #Generation. First and foremost, we thank Diana, Yolani, and the Asia Foundation team. We thank the distinguished panelists and Mr. Jagat Liyanarachi for their engagement in the launch of this report. We also thank all parliamentarians, ambassadors, friends from the UN, the representatives of the diplomatic missions, academics, heads and representatives of civil society organizations, journalists, key informants, and our distinguished audience for your participation. I am grateful to all my colleagues for their commitment and support, and thankful to Suresh and Gayatri for providing translations during this event. This study serves as an important first step in asking the right questions, the questions that will determine the role of the law in preserving electoral integrity online. Finally, please be reminded that the study can be downloaded from the #Generation website in all 3 languages. Thank you and stay safe.